بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ایک طرف حکومت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ دلائل دے رہی ہے کہ اس وقت سیریسلی ریاست کو تھریٹ ہے، جس کی بنا پر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا سکتی، نہ ہی ان کی فیملی کی، نہ ہی ان کے وکلا کی، اور ایس سی او کے اجلاس کے بعد یہ تمام معاملہ یہاں ایسے میں کہہ رہا ہوں چھ قسم کے ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بدماشی کا سلسلہ بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے، آج یہ فائنل اجلاس ہو سکتا ہے کیونکہ وقت تھوڑا مقابلہ سخت ہے، کیونکہ دو خط لکھے ہیں اسپیکر صاحب نے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آئینی ترمیم کا جو مسودہ پشاور ہائی کورٹ میں اب آ گیا اور فل کورٹ کی سفارش بھی کر دی گئی ہے، اس کی کوئی تفصیل، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آئینی مسودہ اس کی کاپی بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اہم بھی لوگ اس کو مس نہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے۔ سب سے پہلے جی میں ذرا دیکھیں پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے، ہماری بدقسمتی دیکھیں، اندھیر نگری چوپٹ راج وقتاً فوقتاً تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بحیثیت ملک اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی مثالیں بھی ماشاءاللہ ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اس بار کراچی میں NA 231، کراچی کا حلقہ نیشنل اسمبلی کا NA 231، وہاں ووٹوں کی دوبارہ گنتی تھی، ٹھیک ہے جی، اور پروسیس چل رہا تھا دوبارہ گنتی کا، اور پورا یہ سارا عمل نا دروازے بند کر کے ہوا ریجنل الیکشن کمیشن کے آفس میں۔ بورے کھلے، اور پھر کیا ہوا، بورے کھلے ویسے کچھ نقاب پوش پہلے سادہ کپڑوں میں آتے تھے، اب نقاب پوش، کچھ نقاب پوش اچانک آئے اور انہوں نے ریجنل الیکشن کمیشن کا دفتر کا دروازہ توڑا ہے جی، اور بیلٹ پیپرز کی بوری جو ہے نا دن دہاڑے، پولیس والوں کی موجودگی میں، والی بات ہے، کراچی ہے، پیپلز پارٹی ہے، سب کچھ ہے، یعنی کون ذمہ دار ہے؟ پولیس والوں کی موجودگی میں دن دہاڑے سر وہ بورا لے کے فرار ہوئے، تھوڑا آگے گئے، مٹی کا تیل چھڑکا، اس بورے کو آگ لگا دیا ہے، یعنی جس وہ بورا خیر اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے، لیکن بھائی ہم ایویڈینشل بات ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے یار؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کراچی ہے، یہ کراچی ہے میری جان، یہاں مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا یہاں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں تو بلدیاتی انتخابات کی طرف چلے جائیں، آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا، اور بلدیاتی انتخابات کس طرح ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو امیر بلدیہ جو بنے ہوئے ہیں مرزا وہاب صاحب، آپ وہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو میرے خیال ہے بہت سی چیزوں کے، مجھے تو کوئی کنفیوژن ہے بھی نہیں کراچی سے متعلق، لیکن بہرحال ایک دوسرے پر الزام تو لگا رہے ہیں، اور پھر مٹی کا تیل چھڑک کے انہوں نے جی اس بورے کو آگ لگا دی۔ NA 231 کے 4 پولنگ اسٹیشن کی یہ دوبارہ گنتی ہو رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں عبدالحکیم بلوچ صاحب، دوسری طرف ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ خالد محمود صاحب، اور یہاں غالباً پیپلز پارٹی جیتی تھی، تو پھر اندازہ لگا لے کہ کیا ہوا ہوگا، کس کو ووٹ کی گنتی سے ڈر تھا، اور بیلٹ پیپر کی بوری سے کس کو ڈر تھا جس نے اس کو آگ لگا دی۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے خالد محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ نقاب پوش اندر آئے، انہوں نے میرے پہ تشدد بھی کیا، میرا لیپ ٹاپ بھی چھین کر دن دہاڑے فرار ہو گئے، اور یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے۔ ایسے رچ ویژولز مین اسکرین ٹی وی پہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو چلے گا یہ انڈین فلم ہے، کوئی تامل فلم چل رہی ہے کراچی میں، وہ جو مرضی کر لو یار، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یار، جس کا چیئرمین آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، یہاں کے جو سیاست ہے وہ یہی 2 ٹکے کی کرتے ہیں۔ چیئرمین ہے وہ اتنا فورن کوالیفائڈ، جو پاکستان کے حالات بدل دے گا، بزرگوں سے انکل سے جان چھڑانی ہے، کر کیا رہے ہیں سب کچھ؟ اب حالت دیکھیں، یہ بدماشی نہیں تو کیا ہے پاکستان میں؟ پھر ایسا تو پھر ایسے ہی سی، یہ بدماشی کرنی تو پھر کسی کا محکوم بھی ہونا ہے، اور جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی وہ پنجاب ہاؤس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بلاول صاحب سے ہی، اور وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان کو، میں کہتا ہوں سیاسی والد گردان دیا انہوں نے کہا جی میں آپ کی سیاست کی جو دور اندیشی اس سے میں بہت متاثر ہوں، اور نواز شریف صاحب نے شابش دی ان کو، وہ شابش زرداری صاحب کو دینی چاہیے تھی، نواز شریف صاحب کو دینی چاہیے تھی۔ اب یہ دیکھ لیں، کو پارٹی چیئرمین کو دوسرا پارٹی چیئرمین شابشیں دیتا ہے، بچوں کو شابش دی جاتی ہے۔ اچھا بہرحال یہاں ہے، اور دوبارہ گنتی روک دی گئی ہے، ظاہر بات ہے جو مقصد تھا وہ پورا کر لیا گیا ہے جی، اور کیا ہے، کمال ہو گیا۔ اور ایک یہی ڈھونڈ لیں، اگر
चाइनीज कॉन्वॉय के कातिल नहीं ढूंढने तो यही ढूंढ लें, कुछ तो कर लो यार पुलिस वालों। एक बहुत बड़ा जी आज एक और खबर भी है आईनी तरमीम से मुतल्लिक। पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हुआ है। अब ये इजलास वही इजलास होते हैं जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं शामिल, उनके सरबराह शामिल होते हैं, जिसमें सारी मुशावरत होती है, मुद्दे पेश होते हैं। और यही पहले भी पेश हुआ था, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मुसवदे को, जो आईनी मुसवदा पेश करे थे 15 सितंबर को, वो मौखर कर दिया गया था। तो आज के इस इजलास में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताऊँ कि इस कमेटी में इमरान खान साहब से मुलाकात और मुशावरत की शर्त रखती है। बैरिस्टर को खबर मैं मुलाकात तो कराओ यार इमरान खान साहब से, हम मुसवदे पे बात तो करें क्या है क्या नहीं। आप लोगों ने 18 तारीख तक पाबंदी लगा दी, कैसे बात कर सकते हैं हम लोग आपसे बात करें। तो इजलास अहम था। बहरहाल फैसला ये हुआ है कि आईनी तरमीम का जो मामला है ना, SC और इजलास के बाद तक के लिए मौखर कर दिया जाए, और मुमकिन है कि इजलास के फौरी बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बनाए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तरीके से आपका एहतजाज है जो काम कर गया था, और जैसे भी तस्लीम हुआ फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब अली मीन गंडापुर साहब का KPK असम्बली से अचानक नमदार होना 28 घंटे बाद, कुछ कुछ समझ में ज़रूर आ रहा है। ठीक है जी। अभी जो मुसवदे, मैं अभी इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन ये खबर बीच में आ गई है। तो पीपल्स पार्टी का जो आईनी मुसवदा है ना, उसमें वो बिल्कुल कायम है जी कि आईनी अदालत अलहदा से कायम होनी है। ठीक है। तभी एक दूसरी खबर के साथ जोड़ूं तो काजी फाइजा साहब वाकई जा रहे हैं जनाब, और अलविदा काजी फाइज ईसा साहब, ये हो रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया जी 25 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे काजी फाइजा साहब को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा। वो जो हल्की फुल्की खबरें चल रही थी ना एक्सटेंशन के हवाले से, नहीं वो नहीं है। काजी फाइजा साहब की जो उम्मीदें थी, अब वो जा रहे हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो वो ज़रूर जा रहे हैं। हाँ, आईनी अदालत की बारगेन में उनको शामिल कर लिया जाए तो काजी फाइजा साहब इतना पूरे पाकिस्तान से अदावत मोल के जो चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको पता होगा ना, सेव करना ही करना है, या तो फिर मुल्क से बाहर फौरन जाना है, तो लोगों से तो मिलना ही मिलना है। तो अगर आईनी अदालत की सरबराही के हवाले से हो जाए तो हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं। मगर शक वाली बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो। मुझे तो 90% यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होना, इसका मतलब है हुकूमत भी कुछ आईनी तरमीम वाले बात में कुछ अभी बैठी भी है कि 3 जजेस हों मर्जी के, जमाल मंतुखेल हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन हो गए, या एक आधा और जज हो गए, उसके अंदर से एक अपना चुन लिया जाए और मंसूर अली शाह साहब को निकाल दिया जाए। तो आपको पता हुकूमत ये सब तो कर सकती है, तो चीफ जस्टिस बनाने की, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाने की ज़िद पर तो है। मतलब प्लान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास है जी, और ये फाइनल इजलास भी हो सकता है। आपको पता है स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब, उनको बहुत मरोड़े पेट में, उन्होंने एक साथ 2 खत लिख दिया। उन्होंने कहा जनाब, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फुल कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने खत लिखे, और उन्होंने कहा हमने जो इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट किया था फुल कोर्ट के फैसले के बाद, उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, जल्दी से मखसूस नशिस्तें हमें दे दें, जल्दी से हमें दे दें। तो आईनी तरमीम को ये बहुत बेचैन है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। तो आज इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर है, और मैं कह रहा ये हतमी इजलास भी हो सकता है, आज कुछ भी हो सकता है। तो फास्टन योर सीट बेल्ट, कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये चीज़ है। इधर आईनी तरमीम का जो मुसवदा है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी, आपको पता चले, मुजव्वज़ा मुसवदा पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल, जी हाँ, KPK को तलब कर लिया, और वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इस केस के लिए लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दिया गया है। और सर, अगर पेशावर हाई कोर्ट लार्जर बेंच का इंदिया दे रही है, लार्जर बेंच बन के, तो उसका मतलब वो किसी अंजाम तक पहुंचाएगी। और कम से कम अगर यही फैसला दे दे पेशावर हाई कोर्ट कि जब तक ये केस जेर समात है मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी मुसवदे में, तब तक ये मुसवदा पास नहीं हो सकता, या इस पर स्टे दिया जाए, रोकना पड़ेगा, और पड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर लार्जर बेंच ने समात शुरू कर दी तो। ये सर इस वक्त चल रहा है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।